یا اللہ میری پریشانیاں ختم فرما، ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں ہر وقت استغفار پڑھتی رہوں گی۔ یا اللہ یہ سب تیری رحمت ہے، استغفار نے میری زندگی بدل دی۔ اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ استغفار میں بہت طاقت ہے۔ جب سب دروازے بند ہوں استغفار پڑھو۔ السلام علیکم۔ آج کی اس دلچسپ وضاحت میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں ہم میں سے تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی مالی دباؤ کا شکار ہے۔ ٹینشن ہے، روزمرہ کی پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا رونا، نوکری کی فکر، مطلب رزق کا مسئلہ تو جیسے ہر گھر کی کہانی بن چکا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ان تمام پریشانیوں کا ایک نہایت آسان حل ہمارے پاس ہی موجود ہو تو چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ ہم اکثر پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ان مسائل کا حل بہت پیچیدہ طریقوں، لمبے چوڑے منصوبوں یا صرف دنیا کی اس اندھی دوڑ میں تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک ایسی روحانی چابی کے بارے میں بات کریں گے جس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی لاجک کی ضرورت نہیں۔ یہ چابی سیدھا آپ کے رزق اور برکت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور یہ چابی ہے استغفار۔ اب یہاں ایک عام مسکنسیپشن ہے۔ ہم لوگ عام طور پر بس یہی سمجھتے ہیں کہ یار استغفار تو صرف اپنی پچھلی غلطیوں یا گناہوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے، رائٹ؟ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ یہ صرف ہماری آخرت کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا میں رزق اور دولت کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک بے حد طاقتور میگنٹ ہے۔ یہ ایک اتنا آسان عمل ہے جو ہماری دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کا مکمل حل بن جاتا ہے۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے حضرت ابن عباس کی ایک بڑی مشہور روایت دیکھتے ہیں۔ اس میں بڑا واضح بتایا گیا ہے کہ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے خدا اسے ہر فکر سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یعنی یہ بات کلیئر ہے کہ معافی مانگنے کا عمل سیدھا ہماری مالی اور ذہنی پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ استغفار کی اصل حقیقت آخر ہے کیا۔ تاریخ کے عظیم عالموں اور مفسرین نے اس کانسیپٹ کو بہت گہرائی سے سمجھا ہے۔ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ استغفار کا اثر صرف کسی روحانی ڈائمینشن تک محدود نہیں ہے بلکہ ہماری پریکٹیکل لائف میں اس کے بے حد ٹھوس نتیجے نکلتے ہیں۔ یہ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ مسائل کو پریکٹیکلی حل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال حضرت حسن البصری کا وہ مشہور واقعہ ہے۔ ایک دفعہ ان کے پاس 3 مختلف لوگ آئے۔ پہلے نے آ کر غربت اور غریبی کی شکایت کی، دوسرے نے بتایا کہ ان کے علاقے میں قحط ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی، اور تیسرے نے اپنی بے اولادی کا رونا رویا۔ اب کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے ان تینوں بالکل الگ الگ مسائل کا کیا حل بتایا؟ انہوں نے تینوں کو صرف ایک ہی لفظ پر مبنی حل دیا، اور وہ تھا استغفار۔ سوچیں، یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی تنگی کا ایک ہی مشترکہ حل موجود ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف زبان سے طوطے کی طرح الفاظ دہرانے کا نام استغفار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سچے استغفار کی کچھ ضروری شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اس غلطی کو فوراً چھوڑ دینا، دوسری اس پر دل سے ندامت اور پچھتاوا محسوس کرنا، اور تیسری سب سے اہم یہ پختہ ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ اس راستے پر نہیں جانا۔ جب ہم اندر سے ان شرطوں کو پورا کرتے ہیں تب جا کر استغفار کی وہ اصلی اور کہہ لیں کہ جادوئی طاقت سامنے آتی ہے۔ اس عمل کی اس عظیم تاریخی اہمیت کو مزید سمجھنے کے لیے چلیے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی ناقابل یقین محنت ہمارے لیے ایک پرفیکٹ مثال ہے۔
उन्होंने अपनी कौम को हक समझाने के लिए जो जद्दोजहद की, वो हमारे लिए सब्र और इस्तग़फ़ार की ताकत की सबसे बेहतरीन और आला मिसाल बन गई है। सोचिए ज़रा, 950 साल हज़रत नूह ने तकरीबन 1000 साल तक अपनी कौम को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की। हम लोग क्या करते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी में किसी प्रोजेक्ट में कुछ महीने नाकाम हो जाएं तो फ़ौरन हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मुसलसल 950 साल तक लगातार उम्मीद रखी और सब्र किया। ये चीज़ हमें सिखाती है कि सच्ची कामयाबी और बरकतों के दरवाजे खुलने के लिए किस कदर हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। और हज़रत नूह ने अपनी कौम को जो फ़वाइद बताए थे ना, वो किसी पेचीदा फ़लसफ़े पर मबनी नहीं थे। उन्होंने बिल्कुल वाज़े किया कि अगर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आसमान से लगातार बारिश होगी, हमारे माल और दौलत में इजाफ़ा होगा, बेटों और औलाद की नेमत मिलेगी और बागात और नहरें पैदा होंगी। तो ये इस बात की बिल्कुल खुली दलील है कि हमारे रूहानी आमाल हमारे माली असबाब और रिज़्क़ में सीधा इजाफ़ा करते हैं। लेकिन बदकिस्मती देखें, कौम का रवैया क्या था। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचों का टकराव दिखाई देता है। एक तरफ अना, गुरूर और अंधी तकलीद थी जिसकी वजह से सच्चाई को ठुकराया जा रहा था, और दूसरी तरफ इस्तग़फ़ार की असल बुनियाद है आजिज़ी और इनकिसारी। हकीकत ये है कि जब तक इंसान अपने अंदर से इस तकब्बुर को नहीं निकालता, उसके लिए रिज़्क़ और बरकत के वो दरवाजे बंद ही रहते हैं। इसी आजिज़ी और इनकिसारी के ज़रिए बरकत हासिल करने का सबसे आला तरीका हमें सिखाया गया है, एक अजीम अमल की शक्ल में, जिसे हम सैयदुल इस्तग़फ़ार कहते हैं। ये एक ऐसी बेमिसाल और पावरफुल दुआ है जो न सिर्फ रूहानी सुकून देती है, बल्कि इस दुनिया में रिज़्क़ की कुशादगी की सबसे बड़ी चाबी मानी जाती है। इसीलिए तो इसे दुआओं का सरदार भी कहा जाता है। सैयदुल इस्तग़फ़ार, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, माफ़ी मांगने का आला तरीन तरीका है। इसमें होता यह है कि हम पहले अपने पैदा करने वाले की अनगिनत नेमतों और एहसानात का पूरी तरह इकरार करते हैं और फिर निहायत आजिज़ी के साथ अपनी छोटी बड़ी गलतियों का एतराफ़ करते हैं। इस दुआ को अगर सच्चे यकीन के साथ सुबह या शाम पढ़ा जाए तो ये अजीम रूहानी इनाम और हमेशा के सुकून की गारंटी बन जाती है। ज़रा इस अजीम दुआ की अल्फाज पर गौर तो करें। हम कहते हैं, मैं उन नेमतों का इकरार करता हूँ जो तूने मुझ पर की हैं, और मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, तो मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। ये कितना खूबसूरत जुमला है। ये हमें बताता है कि इंसान को पहले अपने ऊपर होने वाली बेशुमार नेमतों की अज़मत को पहचानना चाहिए, उसके बाद ही उसे अपनी खुद की गलतियों के बोझ का सही अंदाज़ा होता है। अच्छा चलिए, अब इन सब बातों को न सिर्फ सुनना है बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करने की तरफ आते हैं, ताकि हम वाकई हकीकत में इन रिस्क के ख़जानों को खोल सकें। हमें इसे सिर्फ इस वजाहत की हद तक नहीं सुनना, बल्कि इसे अपने रोज़मर्रा के मामूल का हिस्सा बनाना है। तभी तो बरकतों का वो सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल और वाज़ेह है। पहला कदम, सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करना। दूसरा कदम, उसके नतीजे में रहमत का नाजिल होना। और फिर तीसरा कदम, दुनिया में लामहदूद बरकत और रिस्क का मिलना। ये आसान सा रास्ता इस बात को प्रूव करता है कि एक छोटा सा रूहानी मामूल कैसे हमारी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी माली परेशानियों को जड़ से हल कर सकता है। इस आदत को अपनाने के लिए मैं आपको चंद बेहद आसान तरीके बताता हूँ। पहला काम ये करें कि अपने फ़ोन में रोज़ाना अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का एक वक्त मुकर्रर कर लें, रिमाइंडर लगा लें। दूसरा, जो हमारी रेगुलर नमाज़ें हैं उनके बाद इसका एहतमाम करें। और तीसरा, जब भी कोई परेशानी या माली तंगी सामने आए ना, तो घबराने के बजाय हमारा सबसे पहला और फौरी रिस्पॉन्स अस्तग़फ़िरुल्लाह होना चाहिए। अगर हमने ये कर लिया तो ये अमल सारी ज़िंदगी के लिए हमारी ढाल बन जाएगा। तो इस पॉइंट पर आकर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूँगा, क्या हम वापस पलटकर इन अजीम बरकतों और रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या हम वाकई अपनी रोज़ाना की इन फ़िक्रों और तंगी को इस खूबसूरत अमल के ज़रिए ख़त्म करने का इरादा करते हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये फ़ैसला हमारे अपने हाथ में है। अगर आज की इस वजाहत ने आपके दिल को छुआ है और रिज़्क़ और बरकत हासिल करने का एक नया आसान रास्ता आपको मिल गया है, तो ऐसी मज़ीद मालूमाती वजाहत के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी ज़िंदगी में बरकत लाते रहिए, खुश रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।